संपादकीय। बंधुगण, कोरोनार कबल छटपट हेउथिबा आजिर परिस्थिति रे जुग प्रवर्तकर नियमित संख्या छपा होई न पारुथिबारु एही ऑनलाइन क्षुद्र संख्या गुड़िक प्रकाश पाउछि। एही ऑनलाइन संख्याटी कोरोना परिस्थिति हेबा दिन ठारू तृतीय संख्या। आज समग्र देश रे मनीष केवल कोरोना जनित परिस्थिति रे छटपट हेउनाही, अण कोरोना रोगी मानकर चिकित्सा अभाव मृत्यु, विश्व अनाहार समाधान इंडेक्स रे देशर निकृष्टतम स्थान, 10 कोटी लोक निजर निजुक्ति और वृत्ति हरैवा, दर वृद्धि, देशर विपर्यस्त अर्थव्यवस्था जोगु बैंक बीमा आदि गुड़िकर लाल बत्ती जलिबा, विभिन्न कला आईन लागू करी कृषकर जीवन जीविका उपरे आक्रमण, विश्वविद्यालयर स्वतंत्र अपहरणकारी कला आईन प्रणयन, प्रश्न करुथिबा और पाटी खोलुथिबा संग्रामी मनीष मानंकु देशद्रोहर मिथ्या मामला छंदी कारार काल कोठरी रे निक्षेप करिबा, लुटिखिया कॉर्पोरेट स्वार्थरे प्रणीत शासन व्यवस्था बल देशर कोटी कोटी मनीषों को शोषण करी विश्व धनी तालिकार अंबानी और आदानी आदिंकर स्थान शीर्षतम हेबा आदि हृदय विदारक घटना देशवासी सड़ुछंती। किंतु यह भितरे एभली एक घटना घटीगला जहाँ सारा देशर प्रत्येकटी चिंताशील मनीषों को गभीर भाव व्यथित करिछि। ताहा हेउछि उत्तर प्रदेशर हाथरास रे जड़े युवती को गण दुष्कर्म करी अत्यंत जघन्य भावे हत्या करिबा। एक रिपोर्ट अनुजाई आज प्रत्येकटी घंटारे 3 जन महिला एभली आक्रमणर शिकार हेउचंती। एही भली समय आसीछि शारदीय मातृपूजार पार्वण। कोरोना परिस्थिति नथिले जाकजमकरे सारा देश फाटी पड़ंताणी। जहा हो एही मातृशक्तिर प्रकृत पूजा किपरि होई पारिबो? कौन गोटे पटरे हजार हजार माँ भौणी धर्षिता लांछिता होउथिबे, अन्य पटरे चलीथिबो मातृपूजार पार्वण? आज यही प्रश्न और तज्जनित व्यथा वहन करी प्रकाश पाउछि जुग प्रवर्तकर ऑनलाइन संख्या। यही संख्यारे कवि और कलमधारी माने व्यक्त करिसंती एही परिस्थिति रे निज मनर वेदना। तेणु अनुरोध, आसंतु एही भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिवा संगे संगे लाइक करिवे, शेयर करिवे और निजर मूल्यवान मतामत गुड़ी को कमेंट बॉक्स रे लिपिबद्ध करिवे। मो संपादक राजेंद्र वर्मा। एही संख्यारे जेउमानक कविता और गल्पमान स्थानित होइछि सेमाने हेले श्रीमती शुभ्राश्री दास, प्रोफेसर वीरेंद्र नायक, श्री निराकार दास, श्री समीर रंजन, श्रीमती मिनती शांतनु दास, श्रीमती पल्लवी नायक, श्री कुलमणि मेहर एवं श्रीमती हरप्रिया महांती। काष्ट पाषाण न पूजी पूज जीवंत देवता, जा आखिरु लुह जाए बही कहीदेले पदे मधु कथा। कवि मायधर मानसिंह रचित कविता पंक्तिर आह्वान को बहन करी प्रथमे निजर स्वरचित कविता आवृत्ति करुछंती कवयित्री मिनती शांतनु दास। कवितार शीर्षक देवी। जीवन जंजालरे अहरह पेशी होई आखिलुह आखिरे मारी ओठरे हस फूल फुटेइछ। जीवन रे दुखर हलाहल विषको भूलिछ बोली केते मिछ अभिनय करिछ, केते मिछ अभिनय करिछ। आखिरे मिछ पोक पड़िछि बारंबार, आखिरे मिछ पोक पड़िछि बारंबार। आड़ेई देले आबरी धरिछ मोर मोर बोली स्नेह सरागरे पर बोली आखिर इशारा को जानी जानी आखि बुझी देइछ कोलेई नेइछ आपणार पणरे, कोलेई नेइछ आपणार पणरे। मनरे
ଅକପଟ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସ୍ନେହ। ମନରେ ଅକପଟ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସ୍ନେହ ବାଟବଣା ହୋଇନ କି ଥକି ଯାଇନ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପରି ଅମୀୟ ମହିମାରେ ମଗ୍ନ ପାର୍ବଣର ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛ ଜୀବନ ଉପବନରେ। ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସରଳ ମନ ଚଉତିଶା ଭାବରେ ଉଥଳ ପୁଥଳ। ତମ ମହିମାରେ ନିଜେ ତମେ ମହିମାମୟୀ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ସତସତିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ପାର୍ବଣରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରେମ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ। ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ସତସତିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ପାର୍ବଣରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରେମ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ। କୁରୁସଭା ସରିନାହିଁ। ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ କିପରି ସମାଜରେ ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ ଓ ଧର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଚିତ୍ର ନିଜର ଶବ୍ଦଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। କୁରୁସଭା ସରି ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯାଇଛି ସରି କୁରୁସଭା କିନ୍ତୁ ସରି ନାହିଁ। ପସାର ନିଶାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଳି ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଛି ସରି ନାହିଁ। ଦୁଶାସନ ଓ ସହୋଦରଙ୍କ ଜାନ୍ତବ ଉଲ୍ଲାସ ଆସ୍ଫାଳନରେ ବିରାମ ଆସିନାହିଁ। ଘେରି ବସିଥିବା ସଭାସଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯାଇଛି ସରି କିନ୍ତୁ କୁରୁସଭା ସରିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବୁ ଏ ଶପଥ କାନରେ ବାଜୁଛି। ଦ୍ରୌପଦୀର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ କାନରେ ବାଜୁଛି। କିପରି ଏକାକୀ ନାରୀକୁ ଝୁଣିପାରେ ମଣିଷର ଭିଡ଼। କୁରୁସଭାରେ ଅବା ଟିଭି ପରଦାରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। କେଉଁଠି ସତରେ ଆଜି ଏ ଜାତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି। ବାଟବଣା ବିବେକ। ଆଜି ମଣିଷର ବିବେକ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ମଣିଷର ଏହି ଅବିବେକୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତିରାଣୀର ସ୍ୱାଭାବିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଓ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷ କେବେ ଚେତିବ? କେବେ ତା'ର ଅବିବେକୀପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଜନସମ୍ପର୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କବି ନିରାକାର ଦାସ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାଟବଣା ବିବେକ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିଲେ ତୁମ ଚେତନା ଫେରିବ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିଲେ ତୁମ ଚେତନା ଫେରିବ। କେତେ ପ୍ରକୃତିର ବିକୃତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବ। କେତେ ପ୍ରକୃତିର ବିକୃତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବ। ମୂଢ଼ ମଣିଷ ବିମୂଢ଼ ଭାବନା ଉପରେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରହାର ବାଜିବ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରହାର ବାଜିବ। ବାଣ ଫୁଟେଇ ରୋଷଣୀ ଲଗେଇ ଭସାଣିରେ ପରମ୍ପରାର ବଢ଼ିମା ଦେଖାଇ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥରେ ମିଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ତା ଦିବ୍ୟ ପରଦାକୁ କେତେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ତା ଦିବ୍ୟ ପରଦାକୁ କେତେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବ। ବିରଳ ଆମ ସରଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅପସଂସ୍କୃତିର କେତେ ଗରଳ ଢାଳିବ। କୋମଳ ଆମ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ କେତେ ଆଉ ବୟସର ବିଷ ପରଶିବ।
କେତେ ଆଉ ବୟସର ବିଷ ପରଶିବ। ବେପରୁଆ ମଣିଷର ସମ୍ପଦିଆ ଶୋଷ, ବେପରୁଆ ମଣିଷର ସମ୍ପଦିଆ ଶୋଷ, ଆଉ କେତେ ମେଣ୍ଟାଇବ, ଆଉ କେତେ ମେଣ୍ଟାଇବ। ନୀତି ଆମ ବିଷକୁ ଅମୃତ କରି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିବା ଆମ ସବୁଜିମା ଶସ୍ୟ ପରିବେଶ, ନୀତି ଆମ ବିଷକୁ ଅମୃତ କରି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିବା ଆମ ସବୁଜିମା ଶସ୍ୟ ପରିବେଶ, ତୁମ ଅଜ୍ଞାନର ବ୍ୟୁହ ଜଡ଼ ଚେତନାର ଦେହ ଆଉ କେତେ ବିଭତ୍ସ କରିବ, ଆଉ କେତେ ବିଭତ୍ସ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଆୟୁଷ ନିଶେଷ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଆୟୁଷ ନିଶେଷ, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଘାସ ଆଉ ତିଆରୁନି ମୁକ୍ତାର ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଆୟୁଷ ନିଶେଷ, ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଘାସ ଆଉ ତିଆରୁନି ମୁକ୍ତାର ସମୁଦ୍ର। ନଈନାଳ ବିଲବନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବେ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁର ଦଣ୍ଡ, ଏବେ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁର ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଳୟ ତାଣ୍ଡବରେ ଏବେ କମ୍ପୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ପ୍ରଳୟ ତାଣ୍ଡବରେ ଏବେ କମ୍ପୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ କେତେ ବିତ୍ପାତ ଭୋଗିଲେ, ଆଉ କେତେ ବିତ୍ପାତ ଭୋଗିଲେ ତୁମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତିଆ ଅହଂ ଚାକଚକ୍ୟର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବ, ତୁମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତିଆ ଅହଂ ଚାକଚକ୍ୟର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବ, ଚାକଚକ୍ୟର ମୋହଭଙ୍ଗ ହେବ। ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଭରା ଶବ୍ଦବାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସମୀର ରଞ୍ଜନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କୁହ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କୁହ। ମୋତେ କୁହ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ମଣିଷର ଧର୍ମ କ'ଣ, ମର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ଲୋକେ କୁହ, ସିନ୍ଧୁରୁ ଢାକା କାଶ୍ମୀରରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଏ ଅନାହାରରେ ମରୁଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମୋତେ କୁହ, କାନ୍ଦାହାରରୁ କୋଚିନ୍ ଯାଏ, ରାଞ୍ଚିରୁ କରାଚି ଯାଏ ମରୁଥିବା ଅବୋଧ ଶିଶୁର ଧର୍ମ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ଦଲାଲ, କୁହ, ଲାହୋରରୁ ରାହସା ଯାଏ, ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଇସଲାମାବାଦ ଯାଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଦେହ ବଜାର ଚାଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମୋତେ ସେଇ ନିରୀହ କଳିମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କୁହ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଦେହର ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପଶୁତାର କୁଠାରରେ ହାଣି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଲ। ସେଇ କୋମଳମତୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କୁହ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କୁହ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଆତଙ୍କର ଶିକାର ହେଲେ, ତୁମ ଜାତିବାଦର ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ନକ୍ସଲ ନାଁରେ ମାରି ଦିଆଗଲେ। ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଦର ଶିକାର ଆଉ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମୋତେ କହିପାରିବ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହା ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ବିଚାରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବିଚାରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହା ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ପାଳେ? ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଶୋଷଣ କରେ? ମୋତେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ଦଙ୍ଗାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଜିଉଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବଜାର ମଝିରେ ବେଇଜ୍ଜତ କଲ,
ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆବର୍ଜନାର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋତେ କୁହ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ନା ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ଶିଖ ଥିଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କେବେ ବି କହିପାରିବନି, କାରଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତୁମର ବେପାର ଚାଲେ, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଚାଲେ। ତମେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କର ଆଉ ପଲ୍ଲବିତ କର, ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମର ଧନ୍ଦାରେ ମାନବତାକୁ ଗୋଲାମ ବନାଅ ଆଉ ହତ୍ୟା କର। ତୁମେ କେବେ ବି କହିପାରିବନି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତମର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଅପାରଗତା, ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ମିଥ୍ୟା କପଟତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜି ତୁମେ ହଜାର ହଜାର ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ତମ ଧନ୍ଦାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇସାରିଛ। ଖୋଲି ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଖା। ତୁମର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ସେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ବାଣ୍ଟେ, କାଟେ ଆଉ କ୍ରୀତଦାସ ସଜାଏ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ କହି ପଶୁ ପରି ମୂର୍ଖ ମଣିଷର ବେକରେ ପଘା କରି ଗଳେଇ ଦେଇଛ, ତାକୁ ଅବୁଝା ମଣିଷ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ। ସେଇ ପଘା ଥାଏ ତୁମ ହାତରେ, ତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଫାଶଟାଏ। ସେଇ ଫାଶ ବସେଇ ତୁମେ ମଣିଷ ହାତରେ ମଣିଷ ମାର, ଘୃଣାର ମଞ୍ଜି ପୋତ ଆଉ ଫସଲ କାଟ। ତମେ ଗରିବୀକୁ ପୋଷଣ କର, ଦଙ୍ଗା, କ୍ଷୁଧା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଜାତିବାଦ ସବୁ ତୁମରି ଯୋଗୁଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଘୃଣାଖିଆ ଗୋଲାମୀର ଫାଶ ଜଳି ନ ଯାଇ ତୁମ ହାତରେ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ଚାଲିଥିବ ମାନବତା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ଚାଲିଥିବ ମାନବତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଳମଣି ମେହେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କବିତାର ଦୁନିଆକୁ। ଆଜି କବିତା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପରିବାର ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଆଜି କବିତାରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ କଥା। ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାର ଛକରେ ଜୀବନ, ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାର ଛକରେ ଜୀବନ, ଛାତି ତଳେ ଧକ୍ ଧକ୍ ଭୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଜନମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ନିଜର ଛାଇ ବି ଏବେ ଛାନିଆ କରୁଛି, ନିଜର ଛାଇ ବି ଏବେ ଛାନିଆ କରୁଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋର ଏକ କବିତା। କବିତାର ଶିରୋନାମା ଝିଅ ପାଇଁ। ତୁ କେଉଁଠିକାର ଲୋ ଝିଅ, ତୁ କେଉଁଠିକାର ଲୋ ଝିଅ, ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀର ନା ମହାନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀର, ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବି ହେଇଥା ନା କାହିଁକି, ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଁରୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଁରୁ ସହର। ତୁ ଟିକି ଝିଅ ନା କିଶୋରୀ, ଯୁବତୀ ନା ମଧ୍ୟବୟସ୍କା, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୋ ଦେହର ତାଜା ତାଜା ରକତ ମାଂସରେ ଏବେ ସବୁ ମଣିଷଖିଆ ବାଘଙ୍କର ଲୋଲୁପ ନଜର, ସଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାରେ ତାଙ୍କ ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବି ଜଣଧର୍ଷଣ ବା ଗଣଧର୍ଷଣର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଜମା ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ହୁସିଆର ଥିବୁ। ମହୁଲ ଗୋଟେଇ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ, କାଠ ଝୁଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବେଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗରରୁ, କାମ ସାରି ଲେଉଟିଲା ବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଖଳାରୁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଘର ମୁହାଁ ହେଲା ବେଳେ ଇଟା ଭାଟିରୁ ଅବା ପଥର ଖାଦାନରୁ। କାହିଁକି ନା
କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିପାରେ କାମନାର ଜହ୍ଲାଦ ତୁ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ। ପଲ୍ଲୀର ନ ହେଇ ଯଦି ତୁ ମହାନଗର ଦିଲ୍ଲୀର ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ବି ହେଇଥାଉ, ତେବେ ବି ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବୁ। କାରଣ ଏଠି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଫିସର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡାକ୍ତର, ମଜଦୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡ୍ରାଇଭର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବା ଠିକାଦାର, ମନେ ରଖ ତୋ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ମୁଖାପିନ୍ଧା ମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼, ତୋ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ମୁଖାପିନ୍ଧା ମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେଣୁ ବସ୍ରେ ବା ଟ୍ରେନରେ, ନିରୋଳାରେ ବା ଗହଳିରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବା ଦେବାଳୟରେ, କେଉଁଠି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ତୋ ଦେହର ବସ୍ତ୍ର, ନିଲମ୍ବ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିଦେଇପାରନ୍ତି ତୋର କଅଁଳିଆ ମାଂସ, ଆଉ ପଳ ପଳ ପିଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ତୋ ଦେହର ରକ୍ତ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ପରେ ତୁ ପାଲଟି ଯିବୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ବାଘ କାମୁଡ଼ିବା ଠାରୁ ଘୋଷାଡ଼ିବାର ଅହେତୁକ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଥିବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଆଉ କାହା ଦୟାର ଦାନରେ। ଏପଟରେ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି, ନେତାଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୋଡ଼ାଜଳା ରାସ୍ତାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପେ ଆପେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଧର୍ଷିତା ବା ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ଆଉଜି ପଡ଼ିବୁ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁର କୋଳରେ। ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ଖସି ଯାଉଥିବେ ଆମ ଅନ୍ଧ ଆଇନ ଫାଙ୍କରେ। ତେଣୁ ତୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ଥା ଲୋ ଝିଅ। ଏଠି କାହାକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ନିଜେ ତୁ ବାଛିନେ ରାସ୍ତା ତୋ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର। କାହିଁକି ନା ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କୋଉ ଜାଗା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଁରୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଁରୁ ସହର। ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଟୀରର ନାରୀ ହେଉ ବା ରାଜମହଲର ନାରୀ ଜନନୀ, ନାରୀ ଜାୟା, ନାରୀ ସର୍ବସ୍ୱ, ପୁଣି ନାରୀ ଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ। ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସନ୍ତାନରୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତା? କାହିଁକି ଆଜି ସମାଜରେ ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନାହିଁ? ଏକ ଜାଗ୍ରତ ନାରୀ ମନନ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଖାଲି ନାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଛି ଦୁବରେ ଦାରୁରେ, ମନ୍ଦିରରେ ମଶାଣିରେ। ମୁଁ ଅଛି ଦୁବରେ ଦାରୁରେ, ମନ୍ଦିରରେ ମଶାଣିରେ, ମହଲରେ କୁଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବହିଯାଏ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ହୋଇ, ତ କେତେବେଳେ ଡୁବାଇ ଦିଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ରୂପ ନେଇ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବହିଯାଏ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଧାରା ହୋଇ, ତ କେତେବେଳେ ଡୁବାଇ ଦିଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ। ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ହୋଇ ସଦିଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣେ। ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ହୋଇ ସଦିଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣେ। କେବେ ପୁଣି ଧ୍ୱଂସର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ହୋଇ। ମୁଁ ମା ହୋଇ ମାଟି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରଇ। ମୁଁ ମା ହୋଇ ମାଟି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରଇ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ସହିବାର ସୀମା ଥାଏ। ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ରଚାଏ। ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ରଚାଏ। ମୁଁ ନାରୀ ସର୍ବଂସହା କରୁଣାର ବାରି। ମୁଁ ନାରୀ ସର୍ବଂସହା କରୁଣାର ବାରି। ପ୍ରଳୟର ମହାଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରହରୀ। ପ୍ରଳୟର ମହାଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରହରୀ। ମୁଁ ନୁହେଁ ନିଃସହାୟ, ନୁହେଁ ମୁଁ ଅବଳା। ମୁଁ ନୁହେଁ ନିଃସହାୟ, ନୁହେଁ ମୁଁ ଅବଳା। ପୁରୁଷର ଦାସୀ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ମୁଁ ତା ହାତର ଖେଳନା। ପୁରୁଷର ଦାସୀ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ମୁଁ ତା ହାତର ଖେଳନା। ମୁଁ ଖାଲି ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। ସହିବିନି ଅନ୍ୟାୟକୁ, ସହିବିନି କାହା ଅତ୍ୟାଚାର। ସହିବିନି ଅନ୍ୟାୟକୁ, ସହିବିନି କାହା ଅତ୍ୟାଚାର। ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଧରିପାରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର। ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଧରିପାରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର। ମୁଁ ଜାଳି ଦେଇପାରେ ମୋ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହସ୍ତିନାପୁର।
ଜାଳି ଦେଇପାରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହସ୍ତିନାପୁର। ମୋ ଆଖିର ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହରେ ବୁହାଇପାରେ ଲାର୍ଭାର ଧାର। ମୋ ଆଖିର ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହରେ ବୁହାଇପାରେ ଲାର୍ଭାର ଧାର। ମୁଁ ନିମିଷକେ କରିପାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାରଖାର। ମୁଁ ନିମିଷକେ କରିପାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଛାରଖାର। ମୁଁ ଖାଲି ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଲାଗି ଦେବତା ନର। ଜଣେ ନିର୍ବାସିତ ବନ୍ଧୁତା ଭଳି ମହାନ ମାନବିକ ବୃତ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ। ସେହିଭଳି ଏକ ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିଜ ରଚିତ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରିଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ପଲ୍ଲବୀ ନାୟକ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଢେଉ। ନମସ୍କାର। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଢେଉ। ତିଥିରେ ତୁ ଆସିବୁ ନା? ଆଜି କଥା ମନେ ଅଛି ତ ତୋର? ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିଲିଣି ଓ ଆସିବା ପରଠୁ ଦୁଇଟା କାମ କରି ଚାଲିଛି। ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଓ ମନେ ପକେଇବା ଆମ ପଛ କଥା। ଖାଲି ଆମ ପଛ କଥା ନୁହଁ, ଅନେକ ମୋ ପଛ କଥା କେବଳ, ଯାହା ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। କହନ୍ତି ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟି ହୁଏନି, ତାହା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହ ବେଶ୍ ସହଜରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ 2 ଜଣ ଅଧା ଅଧା ଖାଇ ନେବା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଠୁ କିଛି ଗୋପନ ରଖିଛି ରେ ତିଥି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କେବେ କିଛି ଲୁଚାଇ ନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀଙ୍କ ଭିତରୁ? ହଁ ରେ ତିଥି, 50 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ। ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର 32 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମର ଭେଟ ଡିଡି କଲେଜର ଅନ୍ୱେଷା ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2ରେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଦୁହେଁ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମ ଦୁହିଁକୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଓ ମୁଁ ବେଶ୍ ସହଜ। ମୋର ମାୟା ଆସିଥିଲା ତୋ ପ୍ରତି। ମୁଁ ବଢ଼ାଇଲି ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ଆଉ ତୁ ଧରିନେଲୁ ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ ସହିତ। ବାସ୍, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଆମେ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ବିତିଗଲା ନା ଆମ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର 3 ବର୍ଷ ପରସ୍ପରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଖାଲି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ନୁହେଁ, ସାରା କଲେଜରେ। ତୁ ଥିଲୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, କଲେଜ କୁଇନ୍, ତେଣୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲି ମୋର କିଞ୍ଚିତ୍ ଲେଖାଲେଖିକୁ ନେଇ। ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ସାଧାରଣ ଥିଲି। ତୋ ସାଥିରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦିଶେ, ଜହ୍ନ ପାଖର ତାରା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କେବେ ହୀନମନ୍ୟତା ଆସେନି ମୋ ମନରେ। ଅନେକ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାକୁ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଛି, ତେଣୁ ଦୁନିଆ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲି ତୋ ନଜରରେ, ଆଉ ତୁ ଥିଲୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଈର୍ଷଣୀୟ ବନ୍ଧୁତା ହିଁ ଥିଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେଖୁନୁ, ସେଇ ସ୍ନାତକ ସମୟରୁ ଦିନେ ବି ହୁଗୁଳିନି ବନ୍ଧନ। 18 ବର୍ଷରୁ ଆମକୁ ଏବେ 50 ଛୁଇଁଲାଣି ଯେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି ରେ ତିଥି, ଆମ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ବିଚ୍ଛେଦର ବିଷାଦିତ ଲଗ୍ନରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଯେବେ 50 ବର୍ଷ ହେବ, ନିଜ ପରିବାରଠୁ ମୁକୁଳି ଆସି ଏକାନ୍ତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା, କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ତୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଠି 2ଟା 20 ବର୍ଷର ତରୁଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାର ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଗଲେ। ତା ବି 30 ବର୍ଷ ପରେ। ପୁଣି ତାରିଖ ଓ ଦିନ ବି ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ନା ଆମେ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମେ 20 ଓ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଜୁଲାଇ 8। ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ବାଛିଥିଲେ ଆମେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସରିଯାଇଥିବ ଓ ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ସଂଯୋଗବଶତଃ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ରୂପେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ। ଓ କୁରୁଳି ଉଠିଥିଲେ ଖୁସିରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି। 30 ବର୍ଷ ପରେ, ବୟସର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପନୀତ 2 ଜଣ ପୌଢ଼ା ନାରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କଥା ଭାବି ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ନା ଆମେ ଦୁହେଁ।
ଖାଲି ଦିନ ନୁହଁ ସ୍ଥାନ ବି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆରବ ସାଗର କଥା ଭାବିପାରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ମୂଲକ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ତିଥିରେ ଦେଖ, ଆଜି ସେଇ ଚିର ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ମୁଁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମନ୍ଦାରମଣି ବେଳାଭୂମିରେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବାଛିଥିଲି ମୁଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରୋଳା ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଅନେକ ସୁରମ୍ୟ ହୋଟେଲ ଓ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀର ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ରିସର୍ଟ। ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଭୁଟଭୁଟି ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ବେଳାଭୂମିରେ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲୁ ତୁ। ଉତ୍ତେଜନାର ତୀବ୍ର ଲହର ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ଶନିବାରଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ତୋତେ କରିଥିଲି। ଏକା ତୁ ହିଁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବୋଲି, ୟାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇନି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଆଦୌ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ଟୁର୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଧରି ନେବେ। ଜାଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ଲଜିଂ ଅଛି କାଲିଠୁ। ନାଁଟା ନୀଳ ଝରଣୀ, ମାନେ ନୀଳ ଝରଣା। କି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ନାଁଟେ ନା। ବାଲକୋନିରୁ ରାତିସାରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି, ଲହରୀଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ଶୁଣାଇଛି ନିଜ ଛାତି ତଳ ଅକୁହା କାହାଣୀ, ଯାହା ତୁ ଆସିଲେ ତୋତେ ବି ଶୁଣେଇବି। ନାଁରେ ଛୁଇଁନି ସମୁଦ୍ରକୁ ଏଯାଏ। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତିଥି? ତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଛୁଇଁବା। ଏଇ ତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ତୋ କଲ୍, ତୋ ମେସେଜ। ତୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲୁଣି ହୋଟେଲରେ। ଆଲୋ ସଖୀ, ଶଙ୍ଖୁଳିବି ତୋତେ। ଫୁଟି ଯାଅରେ ଫୁଲମାନେ, ମୋ ଫୁଲେଇ ଆସିଲାଣି। ଗୀତ ଗାଓରେ ପକ୍ଷୀମାନେ, ମୋ ଗେହ୍ଲେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ତ ବସିଲୁ ତୁ ଜଳାଇ, ଏଯାଏ ମଳିନ ପଡ଼ିନଥିବା ତୋ ରୂପର ରୋଷଣୀ। ଏତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇଲୁ ଯେ ତିଥି, ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୋ ହାଡ଼ ଚୁନା ହୋଇଯିବ ଯେ। ତୁ କ'ଣ 50 ବର୍ଷର ଦରବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି? ତୁ ତ ଏବେ ବି ସେଇ 18 କି 20 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଜମା ଛାଡ଼ିଲୁନି ମୋତେ। କହିଲୁ ଏ ରହରେ ଅମୁ, ତୋତେ ଅନୁଭବ କରିନିଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ କି ଆମେ ଏବେ ଏକାଠି। ହଉ ପଛେ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ, ଖାଲି ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ ତୁ। ତୋ ହାତରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତା କେମିତିରେ ତିଥି? ତୋ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ନା? ତୋ ପରି କଅଁଳ ଫୁଲକୁମାରୀକୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଚାକିରି କରିବାର ଥିଲା। କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିପାରୁ ଶାଢ଼ୀଠୁ, ଚୁଡ଼ିଠୁ, ଓଢ଼ଣୀଠୁ? ପଚାରିଲି ମୁଁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ତୋ ହାତକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ। ତୁ ଯେମିତି ଅଫିସର ହୋଇ ଦୂରେଇ ରହିପାରିଲୁ କୋମଳତାଠୁ, ଭାବପ୍ରବଣତାଠୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ଠୋ ଠୋ ହସିଲୁ ତୁ, ପୁଲିସିଆ ହସ। ଚା ମଗାଇଲି ମୁଁ, ତୁ ପଶିଲୁ ବାଥରୁମ୍ରେ। ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବେଶ୍ ଚଞ୍ଚଳ। ମନେ ଅଛି ନା ଆମେ କେମିତି ଚା କରୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ? ହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ। ଅମୁଲ, ଚିନି, ଚା ପତିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ମିଶାଇ ବସାଇ ଦିଅ। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚା ରେଡ଼ି। ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରେ ଆମ ଖିଲଖିଲ ହସର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, କଥାର ଅଫୁରନ୍ତ ଜୁଆର, ମନର ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ାଣ, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନର ଅସ୍ଥିର ଉଦ୍ବେଳନ। ହାତେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଏଥର ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଆମେ। ରୁମ୍ ବୟର ଆଖିରେ ହସ। କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ଆମକୁ? ଲେସ୍ବିଆନ୍? ଫୁ, ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ। ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ, ଦିଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି। ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ ତୁ, ତିଥି ଆଉ ଅମୃତା। ଇସ୍, କେତେ ନିଜର ଏଇ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ରେଣୁ ରେଣୁ ବାଲି, ଏଇ ବେଳାଭୂମି। ତୋ ଦେହରେ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଣତର ରଙ୍ଗ ବି ସାମୁଦ୍ରିକ ନୀଳ। ଅଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଖୋସିଦେଲେ ପଣତ। କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ହରେଇ ପାରିବୁ? ହଠାତ୍ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତୋର ଯେମିତି। ଚିଲେଇ ଉଠିଲୁ ତୁ ଜୋରରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ। ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ। ହଁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଚିବୁକ ଛୁଇଁ ଗିଫ୍ଟ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ। ଆଃ, ଏତେ ହସ, ଉଲ୍ଲାସ, ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠି ଥିଲା ଲୋ ତିଥି? ଆଜି ସତରେ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଆମେ 50 ବର୍ଷର ଦିଟା ଦରବୁଢ଼ୀ ବା ବୁଢ଼ୀ କିଶୋରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ଯା, ବାଲିଘର ତଳା, ଶିପ ଶାମୁକା ଗୋଟେଇବା, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ା, ଭୁଟଭୁଟି ଚଢ଼ା, ନୌକା ଭ୍ରମଣ, ଆକାଶ ଛତାରେ ଉଡ଼ାଣ ଓ ଶେଷରେ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭ୍ରମଣ। ତା ଭିତରେ ରୋପିଓରେ ଗଲାବେଳେ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଦିଟା ପରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆମେ।
କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସରିଯାଉଥିଲା ସମୟ, ଝରି ଯାଉଥିଲା ରାଶି ରାଶି ବାଲି ପରି ଆମ ପାପୁଲି ଫାଙ୍କରୁ। ଥକାପଣକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଛତା ତଳେ କପେ କପେ ଚା ସହ। ଏ ଚା'କୁ ନେଇ ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପ ଲେଖିଛୁ ନା, କହିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସିପ୍ ନେଇ ଚା'ରୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗପରେ ତୁ ନଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହସି। ଆଉ କିଏ ଥାଏ? ପ୍ରସାଦ। ଖିଲି ଖିଲି ହସିଲି ତୁ। ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମୋର ଚମକି ପଡ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲିନି ମୁଁ। ପ୍ରସାଦ ଯେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କବିତା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକଥା ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା? ଏବେ ବି ଭୁଲିନୁ ତିଥି? ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଅମୁ? କହ ତ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ, ମଳୟ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଜାଗା ନେଇପାରିଛନ୍ତି? ଆଗ ତିଥି ତୁ କହ, ଅଜୟ କ'ଣ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିଛନ୍ତି? ଏଥର ଲାଜେଇ ଗଲୁ ତୁ। କୋମଳ ଦିଶିଲୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଶୋରୀଟେ ପରି। ଧେତ୍, ଉଠି ଯାଇଥିଲା ମନ ଉପରୁ ପରଦା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେ ବିବାହିତା, ବୟସ୍କା, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଜନକ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ସନ୍ଦୀପ କଥା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରସାଦ କଥା। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା। ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ତୁ ଥିଲୁ ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ। ବନ୍ଧୁତା ଟିକେ ଛପି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକାପଣ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆକାଶ ଅକସ୍ମାତ ମେଘମାଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବା ଭଳି। ଆମେ ବାଲିରେ ଲେଖିଲେ ନାଁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସହ। ଚମକି ଉଠିଲା ରୂପେ ସୈକତ ସଜରେ ଚାରିଟା ନାଁ, ତିଥି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ଅମୃତା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ। ଆମ ବିଭୋରତାକୁ କାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଚମକି ପଡ଼ି ଫେରିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରକୁ। ଉଭେଇ ଗଲେ ଆମ କଳ୍ପନାରୁ ଭୟ ସନ୍ଦୀପ ଓ ପ୍ରସାଦ। ଇସ୍ ବର୍ଷା, ତୁ କୁନି ଝିଅଟେ ପରି ତାଳି ମାରି ନାଚିଲୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥିବା କବିତାର ଧାଡ଼ିଏ, ପ୍ରେମ ବି ବର୍ଷା ପରି। ଭିଜିଲେ ମନ ଭରି ଆମେ, ତଳେ ସମୁଦ୍ର, ଉପରେ ଝରଝର ବର୍ଷାର ଆକାଶ। ଜଳପରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଳମୟ ପରିବେଶରେ? ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ। ଲହରୀମାଳା ଆଗେଇ ଆସି ପୋଛି ନେଲା ଆମ ନାଁ। ଏଥର ନୀଲ ନିର୍ଝରଣୀ ଭିତରେ ଆମେ। ଉଦାପଣ ଝୁଲୁଥିଲା ବାଲକୋନିରେ। ସରି ଆସୁଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାକ୍ଷାତର ସମୟ। ଗମ୍ଭୀରତା ପଶି ଆସୁଥିଲା ଆମ ଭିତରକୁ। ଅମୁ, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲେ ଜୀବନରେ? ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ହଁ, ଭଲ ଚାକିରି, ସଫଳ ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ? କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ତଥାପି ରହିଯାଏ ରେ ତିଥି। ସେଇ ସାଏରୀ ଶୁଣିନୁ? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। खाली ଶୁଣିନି ରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ, ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିସଙ୍ଗତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୋଗିବା ପାପ ନୁହେଁ କି? ହଁ ପାପ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ କିଏ କରିନାହିଁ ଯେ? କେହି କ'ଣ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବ ନିଜ ପତି ବା ପତ୍ନୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଛାଇ ତା ମନରେ କେବେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି? ଆମେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲୁ, ଗାଢ଼ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଅକୁହା ବେଦନା ଚାପି ଧରିଥିଲା ଆମ କଣ୍ଠନଳୀକୁ। ନୀରବତା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଆମକୁ, ଶ୍ୱାସରୋଧକାରୀ ନୀରବତା। ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଭୟଙ୍କର ଅଶୀତଳ। କେତେ ସମୟ, କେତେ ଯୁଗ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବସି ରହିଥିଲେ ଆମେ। ହଠାତ୍ ଉଠି ବସିଲୁ ତୁ, କୋଳେଇ ନେଲୁ ମୋତେ। ଠିକ୍ 50 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞା ପୌଢ଼ା ନାରୀଟେ ଭଳି କହିଲୁ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଆପେକ୍ଷିକ। ମନର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଖୋଲା ବହି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଏଯାବତ୍ ଆସିନାହିଁ। ଥାଉ ଆମ ବିକଳ ପ୍ରେମିକାପଣ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ପତ୍ନୀତ୍ୱ ଆଉ ମାତୃତ୍ୱର କ୍ଷତି ତ କରୁନି ସେ, ଖାଲି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି ତୋ କଥା। ମୋ କାନକୁ ବଧିର କରିଦେଉଥିଲା ବେଳାଭୂମିରେ ବୁକୁରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଢେଉମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର। ହଁ, ଢେଉମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର। ଝିଅଟିର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମା ମନର ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ସେ ତ କ୍ଷେତକୁ ଯିବ, ହାଟ କରିବାକୁ ଯିବ, ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ତାର ନିରାପତ୍ତା ଅଛି ତ? ଜଣେ ମା ମନର ଧାରାବାହିକତାରେ ଏହି କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ଶୁଭ୍ରାଶ୍ରୀ ଦାସ। କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ଆଶଙ୍କିତ ମାତୃତ୍ୱ। ନିଇତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସେ। ବୟସ ଜମାରୁ 9 କି 10।
ନଥିଲା ଘରର ପିଲାମାନେ ହୁଏତ କମ୍ ବୟସରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ନହେଲେ ବାବୁ ଘରର ପିଲା ଏଇ ବୟସରେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହିଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲେ ତିତିଲି। ଦିନସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶ କରାଏ ଚୁଟି। କାମକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ବୋଉ ତାର ତେଲ ଲଗାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦିଏ। ସାବନା ରଙ୍ଗର ଝିଅଟା। ପୁନିଆ ପରବରେ ଆଖିରେ କଳା, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଲି, ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହେ ଘଡ଼ିଏ। ଗାଲରେ କଳା ଟିପା ଲଗାଇ ଦିଏ ବୋଉ। ଅଲଗା ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ତୁରା କଳା ସୂତାରେ ଡେଉଁରିଆ ଲଗାଇ ବେକରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତିତିଲିର। ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ଅଧା କାନ୍ଥିର ଘର ଓ ବରଡ଼ାପତ୍ରର ତାଟି ଭିତରେ ହୁଏତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ସିନା ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ରାତିରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ତିତିଲିର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉଁଶୁଥାଏ ବୋଉ। ଚୁଟି କେରାକୁ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ତିତିଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛି, ବେକରେ ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା। ଚୁଟି ଖୋଲା କରି ଦାଣ୍ଡ ମଝିଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୋଉ ଖୁସି ହୁଏ ଓ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରି ବି ଯାଏ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣେ ଘର ଭିତରକୁ। କ'ଣ କରିବ ଉପାୟ ଦିଶେନି। ବିଲରେ କାମ ନ କଲେ ବି ଚଳି ହୁଏ ନା। ଆଜିକାଲି ଏହାର ଦୁନିଆ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ଆକାଶରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାଦଲ। କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଟୋପା ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡା ଝଡ଼ା ଦେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦଲକା ଦଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ମାଳ ମାଳ ତାଳ ଗଛ, ତା ଉପରେ କାଉ କା କା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ମଶାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମଢ଼ାକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁର। ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେମିତି ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ବେଶୀ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତା ପାଖକୁ କିଆବୁଦା, କଣ୍ଟେଇ କୋଳିର ଲଟା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୋଠ। ଏହାରି କଲବଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ପିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ମଦ ବୋତଲ। ତିତିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ଏମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ହେବ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତିତିଲି ସିଆଡ଼େ ନ ନେବାର ବାହାନା କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ। କେହି ଯେମିତି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଜୀବନର ବହୁତ ଦୂର, ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି। କେହି ଜଣେ ଭିଡ଼ି ନେଲା ତାକୁ, ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠେଇ ନେଲା। ତିତିଲି ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ଶେଷରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଭାତ ତରକାରୀ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ବାପା ବୋଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତିତିଲି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲମ୍ବା ହାତବାଲା କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଲୱାର। ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ନା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଖିରେ କଳା, ନା ଟିକିଲି, ନା ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବାପା ତାର ତିତିଲିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଜୋର ଜୋର ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବୋଉ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ତା ପଛରେ। ମଦନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ବୋଉର କାନ୍ଦରେ। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବି ଯାଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ, ସିନ୍ଦୂର ଫାଟିବାର ଅପେକ୍ଷା କରି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆମେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପରିବାର। ନମସ୍କାର।